students here. अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्. Ellarigu namaskara. A very pleasant morning to one and all present here today. My name is Dianta R, and it's truly an honor to be here with you all today. With immense joy and warmth, we welcome you all to our annual day, Sambhrama 2025-26, a celebration where our little ones shine bright and talents bloom beautifully. ಈ ಸಂತಸದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಕನಸು, ನಗು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ 2025-26ಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. Today is a celebration of not only our students' achievements, but also the unwavering support of our parents, the wisdom of our elders, and the tireless dedication of our teachers and sub-staff. Before we begin, I would like to ask you all, are you all ready to begin with our program? Can I hear a loud yes and a cheerful yes from all of you? Come on, once again. That's the Josh. Wonderful. With such warmth and positive energy around us, let us now begin with today's celebration with the lighting of the lamp. Lighting the lamp symbolizes the light of knowledge, hope, and new beginnings. So let's welcome our talented Prep 3 students presenting the Jai Ganesha dance with a huge round of applause. Deva Shri Ganesha, 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 Deva Shri Ganesha. ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रहे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा देवा श्री गणेशा, 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 देवा श्री गणेशा। भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां लाख हो कभी ज्योति न हारी तेरी, अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे जिसकी सीने यहाँ रे, साथ पाया तेरा हे देवा श्री गणेशा, 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 देवा श्री गणेशा। गणपति बप्पा
ವಂದನೆ ನಿಮಗೆ, ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ. ಈ ಶುಭ ಘಳಿಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರಲೆಂದು ಹೂವಾಗಿ ಹೀಗೆ. ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ, ವಂದನೆ ನಿಮಗೆ, ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ. ಈ ಶುಭ ಘಳಿಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರಲೆಂದು ಹೂವಾಗಿ ಹೀಗೆ. ಜಯವಾಗಲಿ ಮಹನೀಯನೇ ಈ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಈ ಕೀರ್ತಿ ಆನಂದ ನಿಮಗೇನೆ ಎಂದೆಂದು ಹೀಗೆ. ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ, ವಂದನೆ ನಿಮಗೆ, ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ. ಈ ಶುಭ ಘಳಿಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರಲೆಂದು ಹೂವಾಗಿ ಹೀಗೆ. भागो भागो आहो, भागो भागो आहो. आओ सोने की चिड़िया के देश में, हम हैं फूलों के देश में. आओ सोने की चिड़िया के देश में, हम हैं फूलों के देश में. तुम हो मेहमान हमारे, तुम रोशन चांद सितारे. ये मुखड़े प्यारे प्यारे आए दूर दूर से सारे. जादू है तुम सबके फेस में. Welcome, everybody come, welcome, welcome to the party come, welcome, welcome to the party come, welcome, welcome, jump, jump, everybody, welcome, jump, jump, So cute and adorable. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ವಿಭಿನ್ನ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. కుడి ఎక్క సక్క ఎక్క సక్క ఎక్క సక్క
अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के पूछो तो थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और रजनी फैन don't miss that chance all the rajini fans don't miss that chance lungi dance 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 lungi அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 எடுத்து போடு கையால We now invite our lively Prep 2 students to present a joyful Appu dance, celebrating the spirit and energy of our beloved power star. పక్కలో కై బీట్ ఈ గడ్డ పంగు చేస్తాడు let's start the local dance all the Appu fans shuru ಮಾಡಿ local dance ಶಕ್ತಿಮಾನು ಛೋಟ ಭೀಮು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನು ನೀನೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾನು ಅಪ್ಪ ಜೇಮ್ಸು ಬಾಂಡು ಮಗ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು ಸೌಂಡು ಬಂದ ಕಾಜ್ನೂರ್ ಗಂಡು Twinkle twinkle little star we all love you power star One, two, three, four, five star we all love you power star ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು ದೂರಳಿತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಹೀಗೂನು ಅವನೊಬ್ಬ ರಾಜ ಮುಂದೂನು ಇರುತ್ತಾನೆ ರಾಜ ಆಜ ಆಜ ಲಂಕ ಸಾಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೇಳುವೆ ಅನ್ನದ ತುತ್ತು ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಯತ್ತು ದೊಡ್ಡೋರ್ ಹೇಳೋರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೆ ನಮ್ಮೆದೆ ಉಸಿರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೆ ಬಾಳಿದು ಹಸಿರು ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನಗಳ ಇಂದು ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರ
ರಾಜನು ಒಬ್ಬ ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ Wow, that was a fun-filled and energetic performance indeed. Nam dam dam da nam dam da na nam dam da nam da nam dam da nam da na
ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು, ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ಲು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ಲು, ಸುಸ್ತುವಾಗಿ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದೆ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು, ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ಲು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ಲು, ಸುಸ್ತುವಾಗಿ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದೆ. ಎಂದು ಹಾಡುವ ಹೊಸ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿದೆ, ಟುವಿ 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 ಎಂದು ಹಾಡುವ ಹೊಸ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿದೆ. ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ನಾ ಹಾರಿದೆ, ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ನಾ ಹಾರಿದೆ, ಹಾಡಿದೆ. ಟುವಿ 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 ಟುವಿ. నీ బుల్లెట్టు బండెక్కి వచ్చే తప్ప డుగ్గుడుగ్గుడుగ్గుడుగ్గుడుగ్గని అందాల దుర్యానే చూపి తప్ప చిక్కు 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 బుక్కని. బుల్లెట్టు బండెక్కి వచ్చే తప్ప డుగ్గుడుగ్గుడుగ్గుడుగ్గుడుగ్గని అందాల దుర్యానే చూపి తప్ప చిక్కు 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 బుక్కని. రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి. కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి. ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి. ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి. కుర్చీని మార్చబెట్టి Amazing and a graceful dance, all of you. Good job. Let's give all our graceful girls a huge round of applause. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಪರತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವುದು ಈ ಹಾಡಿನ ಮುಖ್ಯ ಹಂದರ. ಹೃದಯವನ್ನು ಆರ್ದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಈ ಸತ್ಯಪರತೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು, ಸಾತ್ವಿಕ ಗೋವು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ ಗೋವಿನ ಹಾಡನ್ನು ಈಗ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿಹ ಕರ್ನಾಟ ದೇಶದೊಳಿರುವ ಕಾಳಿಂಗನೆಂಬ ಗೊಲ್ಲನ ಪರಿಯ ನಿಂತು ಬೇಳ್ವೆನು. ಎಳೆಯ ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಳಲನೂದುತ ಕೊಲ್ಲಗೌಡನು ಬಳಸಿನಿಂದ ತುರುಗಳನ್ನು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು ಹರುಷದಿ.
ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ಗೌರಿ ಬಾರೆ ತುಂಗಭದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬಾರೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನೀನು ಬಾರೆ ಎಂದು ಗೊಲ್ಲನು ಕರೆದನು. ಗೊಲ್ಲ ಕರೆದ ದನಿಯ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಬಂದು ನಿಂತು ಚೆಲ್ಲಿಸೂಸಿ ಹಾಲು ಕರೆಯಲು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತು ಬಿಂದಿಗೆ. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಹಬ್ಬಿದ ಮಲೆ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಅದ್ಭುತಾನೆಂದೆಂಬ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಹಸಿ ಹಸಿದು ಬೆಟ್ಟದ ಕಿಪ್ಪಿಯೊಳು ತಾನಿದ್ದನು. ಸಿಡಿದು ರೋಷದಿ ಮೊರೆಯುತ್ತಾ ಹುಲಿ ಗುಡುಗುಡಿಸಿ ಭೋರಿಡುತ್ತ ಚಂಗನೆ ತುಳುಕಲೆರಗಿದ ರಭಸ ಕಂಜಿ ಚೆದುರಿ ಹೋದವು ಹಸುಗಳು. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎಂಬ ಹಸುವು ತನ್ನ ಕಂದನ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನ ಹಾಲನು ಕೊಡುವೆನೆನು ತಾ ಚಂದದಿ ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಬೇಗನೆ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಬಂದು ಬಳಸಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಂದನ ಹುಲಿರಾಯನು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ನೀಗಲೆ ಬೀಳ ಹೊಯ್ವೆನು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೀಲಿ ಬಿಡುವೆನು ಎನ್ನುತ್ತ ಕೋಪದಿ ಕೂಳ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಕೂಗಲು. ಕೇಳು ಕಂದನಿರುವನು ತೊಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿ ಮೊನೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಸೇರುವೆ ನಿಲ್ಲಿದೆ. ಹಸಿದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೊಡವೆಯ ವಶವ ಮಾಡದೆ ಬಿಡನು ನೀನು. ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವೆಯ ಹುಸಿಯ ನಾಡುವೆ ಎಂದಿತು. ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ತಿನ್ನುವೆ ನಿಂಬ ಹುಲಿಗೆ ಚಂದದಿಂದ ಭಾಷೆಯಿತ್ತು. ಕಂದ ನಿನ್ನನು ನೋಡಿ ಹೋಗುವೆ ನಿಂದು ಬಂದೆನು ತೊಟ್ಟಿಗೆ. ಆರ ಮುಲಿಯನು ಕುಡಿಯಲಮ್ಮ, ಆರ ಸೇರಿ ಬದುಕಲಮ್ಮ, ಆರ ಬಳಿಯಲಿ ಮಲಗಲಮ್ಮ, ಆರು ನನಗೆ ಹಿತವರು. ಅಮ್ಮಗಳಿರ ಅಕ್ಕಗಳಿರ ಎನ್ನ ತಾಯೊಡ ಹುಟ್ಟುಗಳಿರ ಕಂದ ನಿಮ್ಮವನೆಂದು ಕಾಣಿರಿ ತಬ್ಬಲೇ ನೀ ಕರುವನು. ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಹಾಯಬೇಡಿ, ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಒದೆಯಬೇಡಿ, ಕಂದ ನಿಮ್ಮವನೆಂದು ಕಾಣಿರಿ ತಬ್ಬಲೇ ನೀ ಕರುವನು. ತಪ್ಪಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗುವೆ, ಹೆಬ್ಬುಲಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವೆ, ನಿಬ್ಬರಾರುಣ ತೀರಿತೆಂದು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು ಕಂದನ. ಗೋವು ಕರುವನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸಾವಕಾಶವ ಮಾಡದಂತೆ ಗವಿಯ ಬಾಗಿಲ ಸೇರಿ ನಿಂತು ತವಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗೆಂದಿತು. ಖಂಡವಿದೆ ಮಾಂಸವಿದೆ
ತಂದೆಯ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣ ನೀರನು ಸುರಿಸಿ ನೊಂದು ಕನ್ನೆಯವಳನು ಕೊಂದು ತಿಂದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಕನ್ನೆಯವಳನು ಕೊಂದು ತಿಂದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಎನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಕ್ಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೊಂದು ಏನ ಪಡೆವೆನು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹುಲಿ ಹಾರಿ ನೆಗೆದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯು ನಲಿದು ಕರುವಿಗೆ ಉಣ್ಣಿಸೀತು ಮೊಲೆಯ ಬೇಗದಿ. ಚೆನ್ನಗೊಲ್ಲನ ಕರೆದು ತಾನು ಮುನ್ನ ತಾದಿಂತೆಂದಿತು. ವಂಶದ ಗೋಗಳೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ವಂಶದ ಗೊಲ್ಲರೊಳಗೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯೊಳಗೆ ಚೆನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಭಜಿಸಿರಿ. ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯೊಳಗೆ ಚೆನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಭಜಿಸಿರಿ. ಈಗಲೂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪದ ಭಾವ ಜಪಿತ ಕೃಷ್ಣನು. ಈವನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪದ ಭಾವ ಜಪಿತ ಕೃಷ್ಣನು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ರಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ನೇಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಗರಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಹಣ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ, ಎಜುಕೇಷನಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಣದಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ನಗು ಇಲ್ಲ. ಆಯಾಸಪಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯಾಸನೇ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಗು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋರು ಕತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ನೀತಿ ಕತೆ ಹೇಳೋರು, ಸೊಸೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂರ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಿಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಲ್ಲದೂ ಬದುಕು ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಬದುಕು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಖುಷಿಯಾಗಿ ಯಾರ ಮನೆಗಾರು ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸ್ಮೈಲ್ ಫೇಸಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ, ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ, ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ. ನಾವು ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ? ಯಾರೂ ನಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಗುವಿನ ಒಂದು ಹಬ್ಬ, ಸಂತಸದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಗಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ನಾನು ಈ ಶಾಲೆ ನೋಡಿದೆ, ನಾವಿರೋದು ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಅಕಾಮಿಡೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪೌಂಡು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಏನಲ್ಲ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದೆ. ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಗು ಅದ್ರ ಅಣ್ಣನೋ ತಮ್ಮನೋ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ,
ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಗಿನಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮಗುಗೂ ವಂಚನೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕೇವಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಹಿರಿಯೋರು, ದೊಡ್ಡವರು, ಒಂದು ಗೌರವ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ಮನೆಗೊಬ್ಬರು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಯಾರೋ ಬಂದರು ಅಂತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಸೌಜನ್ಯ ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಭಾರ್ಗವ ಬಂದು ನಿಂತಾರೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೇ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇವ್ರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಮಗು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಶಾಲೆ ನೋಡೋಂತ ಹೋದೆ. ಭಾರ್ಗವ ಬನ್ನಿ ಅಂದರು. ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಭಾರಿ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಗೋಬೋದು, ತಮ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಾ ಹೋಗು ಅಂತೀವಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದು, ನಗು ಒಂದು. ಒಂದ್ಸತಿ ಅರಸೀಕೆರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗು ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಏನು ಬರೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಇದು UKG ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಕನ್ನಡ ಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 10ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ನಾವು ಕನ್ನಡನ ಕಡ್ಡಾಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟುಗಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸು ಇಂಥ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಬಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಸರ್ 80 ಹೋಗುತ್ತೆ, 120 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು ಓದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬಸ್ ನಂಬರ್ 120 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 120 ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗಳಾಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದಿಸ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಡಿಪಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು TET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೋತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏಜ್ನಿಂದಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಗು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸ್ಮೈಲಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಬರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಶಾಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್, LPSನಾರು ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೇಲಿ ರಜಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಮಗುನ ನಾವು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗಾರು ಬರ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬರ್ಸೋದಿರಲಿ. ತಾಯಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಆ ಥರ. ಬಟ್ ನಾವು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಅಂತೂ ತನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಬಂತಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸದ್ಯವ, ಓದಿಸೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಓದಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ನಮಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ಸೋದು ಒಂದು ಫೋಟೋ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನೇ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿವು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ 3 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ನಕ್ಕು. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನಕ್ಕು ಸಂತೋಷ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ.
ಬರೀ ಒಂದು ಸಾಲು ನಿಲ್ಸೋಕೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಲ್ಸೋಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ತುಂಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅದು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅವ್ರುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ 2 ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಆಲ್. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಮಾತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇನು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓವರಾಲ್ ಮೇಡಮ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋದು ಸಾಲದು. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮನೇಲಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ. ಆದರೂ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅವಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನಾನು ದಿಶಾಂತ್ ಅವರಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಬರುವಾಗ ಮರ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ನಲ್ಲ ಅವರಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವನ್ನ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಅದೇ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೂ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವ್ನು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಥವನು ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೇ ನಿಂತಿದ್ದ. ಅದು ನೋಡೋಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನನಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಆಚೆ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ನಡೀತಿತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ರಂಗ. ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ಮು ಒಂದು ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಗು. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಇದು ಅನ್ನೋದು, ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೊಂದು ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಸು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ನಾನು ಕೂಡ ಟೀಚರೇನೆ, ಆದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲೇ ಅನ್ನೋದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರಾದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ತಾಯ್ತನ. ಸೊ ಆ ತಾಯ್ತನನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನು, ಅವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನನಗೊಂಥರ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ಕೊಡುವಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಫೀಲಿಂಗು. ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ 3 ದೇವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಜ್ಞವಾಗಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋದು. ಶಿವನ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾ? ಶಿವ ಲಯಕಾರ, ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥವನು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಸಹ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರು, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮದು ನೇಟಿವ್ ಮೈಸೂರು. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸಲ್ಮೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷವೂ ಮಾತಾಡಿದೆ, PUC ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಂದೆ. ಹೌದು, ಇರಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇವ್ರದೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಡ ಯಾತ್ರಿಕನೇ, ಏಳು ಎದ್ದೇಳು, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು 10 ಹಲವು ಸಾಧನೆ. ಅದನ್ನು ನಾ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಾತೃಭಾವದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ ತಾತ ಅಂತಿತ್ತು. ಈಗೇನಂತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂತಾಳೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಿಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಚರ್ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಾಲೆ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಯುವಕರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸುವಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕನೂ ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋರು, ಯೋಗಾಸನ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇದು ನಿರಂತರ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಖಂಡಿತ.
ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಮತಾ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಪ್ 1 ಓದುತ್ತೆ. ಈ ಸಲಿನೂ ಪ್ರೆಪ್ 1. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮಗು 1 ಇಯರ್ 8 ಮಂತ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬಂದು ಮೇಘನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೋಷಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ, ಅವಳು ಚಿಕ್ಕವಳಂತ. ಸೊ ಮೇಘನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರು. 1 ಇಯರ್ 8 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವಳು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೋಷಲೈಸ್. ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಆ 3 ನನ್ನ ಮಗು ಕಳಿಸಿ ಸಾಕು, ಶಿಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳೋದೆ. ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಡೈಪರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ಅವಳಿಗೆ ಪಾಟಿ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯುವರ್ ಹೂವೆರ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಪಾಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅವಳು. ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇವ್ ಟೇಕನ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಐ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಏನೇ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಸ್ರೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಅಚೀವ್ ಆದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಸಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ಇಸ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಅವರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್. ನೋ ಬಡಿ ಯಾರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರಲ್ಲ, ಯಾರು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಫೇಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅಸ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವೇ ಅಂತ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಮಗು ಕೈ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಏನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಮೇಘನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಘನಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್. ಐ ಥಾಟ್ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುನ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಥರ ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ನಾನು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇರುವಾಗ ಮಗು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೋ ಮಗುನ, ಸೇಮ್ ವೇಸ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗುನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಐ ನೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಸ್ಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೋ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಕಮ್ ಲೇಟ್ ಟು ಪಿಕ್ ದ ಮೈ ಡಾಟರ್. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅವರ್ ವೆಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. I really thank this, and I give a very positive feedback for this school. If they go with the higher schools also, I'm okay, and I put here. Thank you so much for everyone. Thank you. It's a teamwork. So from all of us, so we have done this. Next, ma'am, please. So good morning, everybody. I am mother of Royston. Actually, I would like to thank the school principal and all the faculties from the bottom of my heart. And really, I'm very thankful for the school. We had been to all the schools in search of the schools. Like, we were not at all satisfied. Whatever you call Eurokiss, Little Footprints, everywhere we had been. So we were not at all satisfied. They will not let the parents come inside. They will just stop at the door. You can't speak to the principal every time. You can't even call them. That is the most negative thing where I have got. We both are working. So sometimes what happens is my mom usually she will drop my son, and first of all she will pick. Sometimes it would be late, as the other parents said. So since even if it is late, they have never said no. Never they have said if anything is there, they will usually get back to us every time. And first of all, I wanted to tell this, like I have put my son when he was 2 years old, and he was not speaking, and he did not start to speak. And he started speaking only, he had joined the school first of all,
and now he's very fluent in speaking. And that's what I would like to thank all the teachers. Thank you. And one more thing is, he, as the other parents said, he was on diaper every time. Now he is completely diaper free. We are not able to sit next to him and teach him or make him to write something. He doesn't go to any tuition or something. But still, I'm very surprised to see that he writes so nicely. He has such a good grip in his hand. So this is what I wanted to tell. And apart from this, I would like to thank all the teaching staff, and also non-academically also the confidence and discipline of the child has very well improved, and the communication skill, whatever he's speaking today, it is nothing because of the home. They usually call the house is the first school, but here I have seen the school itself is the first school for him and the home for him. So this is the first thing I wanted to learn, and the environment of the school is really good. So whenever I approach a principal to do something, she has never said no. She will tell, we will do it, ma'am. But they take time and they go ahead and do this. So this is what I wanted to tell, and at last I wanted to thank all the faculties from the bottom of my heart. Thank you, ma'am. Thank you so much. It was very... ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀದೇವ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮಗು ಹೆಸರು ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂತ. ಪ್ರಿಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಗು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಲಿ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆವಾಗಿನಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು 4 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇವಾಗ 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವರು ಹೆಲ್ಪರ್ ಹೇಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಆಯಿತು. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಮನೇಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಂತ. 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಆದರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಊರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಕ್ಕಳದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು 11:30 ಮಗಳು ನೋಡಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬನ್ನಿ ಕೂಡಿಸಿ ಮಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವಳು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ಲೋಕಗಳು ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಈಸಿ ಜಾಬ್. ಅದು ನಾಲ್ಗೆ ತಿರುಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದೊಂದಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಬೇಸಿಕ್ ನೈಜಕತೆ ಅಂತ ಸರ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದನ್ನಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಅಂತ. ನಾನು ದಕ್ಷಾಸ್ ಫಾದರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, I would like to congratulate all the faculty and staffs and dear children and parents for celebrating Sambrama 25-26. Thank you, sir. Thank you. We are very happy with our smiles because teachers are very caring and patient. Whenever we can see our daughter changes in their communication and other things like learning habits, everything is changed and towards the positive attitude. When every day I used to talk with my daughter, I used to ask what did today and what is the lesson you learned from anything. She used to tell everything, every day something rhymes, and she used to tell some teacher's name and supporting staff also, Asha ma'am and Jayashree, some Hema, if I'm not wrong, I think. Yes. And also Meghna ma'am, I used to call every time, whenever we see, so she'll respond very positively. And one thing, our smile is very safe and joyful.
I would like to thank specially teachers and supporting staff for care and love support towards the children. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Hello everyone. On behalf of my brother, I'm going to speak to you all. Today the program was very well organized, ma'am. Really, it was mesmerizing. Thank you, ma'am. And Thank you so really, much. I appreciate Meghana ma'am and Smita ma'am and all the teachers. Thank you. And our Smiley's Montessori preschool. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ. ರಿಯಲಿ ಸ್ಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಕೊಲೀಗ್. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಲೇಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಮೇಘನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಶಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮಂಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆನ್ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡು, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ರಿಯಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ರಿಯಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಆರ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಸರ್. ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶರಣ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳು ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಡಯಪರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಮೇಘನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮೇ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪ್ಲಸ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಶ್ರೀ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಪೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ, ವೇದಾಂಶಿ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಪೋಸಿಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ₹101 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ, ನಾನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ₹101 ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಗೇಟಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಳು ತಿನ್ನಿಸಿ. ಇದು ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಥಾಟ್. ಅವರು ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಹಾಂ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ಆಫೀಸಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಶೀ ಈಸ್ ಓಕೆ. ನಂದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ದೆ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್, ಅವರು ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ನಂಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಶೀ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೇಷನ್ಸ್ ಟಾರ್ಚರ್ಗಿಂತ ನನ್ನ ಟಾರ್ಚರ್ ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 years ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಇಯರ್ ಟು ಗೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರಿಪ್ 1 ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಮಗು ಓದಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗು 2 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಮಗು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆತರೆ ಅವರು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನನಗೆ ಅದೇ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅವಳು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವರಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರು ವಿ ಆರ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್. ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು ಆರ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸಿಗೂ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಂದು ಫುಲ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅವಳದು ಏನಿದ್ರು. ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಇವಾಗ ಅವಳಿಗೆ A to Z ವರೆಗೆ ಏನು ಅವಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಳೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಟೀಚರ್ಸೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸ್ಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳನ್ನ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ಅವಳು ಕರ್ಸಿವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು ನಾನು ಇವನು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಕರ್ಸಿವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಳು ಇವಾಗಲೇ LKGಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸೇ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ. ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇದು ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಾಲ್ಬಾಗಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ ಇದು ಸಸ್ಯಗಳ ರಾಶಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವಾಗ ಕಲ್ಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ, ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಒಂದು ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಯಾ, ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅವ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಕ್ಕರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ 2ನೇ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಾಯಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ 2ನೇ ತಾಯಿ ಸೆರಗನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಳೋ ಮಗುನ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಆಟ ಪಾಠದಿಂದಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಉಳಿಪೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಒಂದೊಂದು ಉಳಿಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಮೂರ್ತಿ ಆಗೋದು. ಆ ಮೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮಗು ನೋಡಿ 3 ವರ್ಷ ಏನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ, 100 ವರ್ಷ ಆದ್ರೇನೋ ಅದು ಮರೆಯಲ್ಲ ಆ ಟೀಚರ್ನ. ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಮರಿಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಗುರ್ತ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು 3 ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ 100 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದ. ಅವನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದ. ನಾನು ಯಾರು ಇವನು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆವಾಗ ಆ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಸಿಗೋ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೇನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, IT BTಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಸಿಗೋ ಒಂದು ಆನಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಮಕ್ಕಳ ದೇವ್ರ ಥರ ಆ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಬೇರೆ. ಏನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿ, ಏನೇ ನೋವಿರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಪುಣ್ಯ ಅದು, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಆ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ.